पेश है आपका सवाल। पीछे से मैं ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਖੋਸਲਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ कोई मोटरसाइकिल रैली नहीं होएगी, कोई पैदल यात्रा नहीं होएगी, कोई रथ यात्रा नहीं होएगी और कोई भी फिजिकल रैली जो है वो नहीं की जाएगी। 15 जनवरी तक रैलियां उत्ते रोक जो है वो लगा दी गई है। उस तो इलावा भी उम्मीदवारों को लैके ऐलान जो ने वो किए गए ने और तुहानू दस दईए कि नतीजे किस तारीख नूं आउणगे, वोटिंग किस दिन होवेगी। 5 सूबियां दे विच 7 पड़ाव दे विच चोण प्रक्रिया जो है वो मुकम्मल की जाएगी और खास तौर उत्ते जिस तरह करोना देश दे विच पैर पसार रहा है, वख-वख सूबियां तो जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके मद्देनज़र गाइडलाइनस भी जो ने वो जारी कर दित्तियां गईयां ने। ते विस्तारपूर्वक चर्चा के लिए टीवी पंजाब के सीनियर पत्रकार जसवीर हुसैन जी मेरे नाल मौजूद ने। जसवीर जी, किवें देखते हो जो करोना नूं लैके गाइडलाइनस जारी कीतियां गईयां ने और खास तौर पर सब तो पहला मैं चाहांगी तुसीं वो जरूर दसो दर्शकों नूं कि जो उम्मीदवार ऐलाने जा रहे हैं हुण उन्हां दी क्रिमिनल हिस्टरी भी मैंडेटरी कर दी गई है। दसवीं दीपिका जी, पिछलियां चोणां तो ही ये तय किया गया सीगा कि जे किसी दे उत्ते कोई परचा दर्ज है, कोई अपराधिक मामला दर्ज है, तो उस उम्मीदवार नूं अपने 3 प्लेटफॉर्म इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ते इहदे नाल नाल जिहड़ा आ वो पार्टी प्लेटफॉर्म दे उत्ते भी, पार्टी दी वैबसाइट दे उत्ते भी तुहानूं ये उत्थे देना पेगा कि आ साडा कैंडीडेट जिहड़ा है उहदे उत्ते इस धारा तहत परचे दर्ज है कि कोई हीनियस क्राइम किया उहदा परचा दर्ज है या कोई धरने प्रदर्शनां दा परचा दर्ज है, की है उहदा अपराधिक रिकॉर्ड देना पेगा। उहनूं चोणां तो पहलां लोकां दे विच रखना पेगा कि भाई मैं इस किरदार दा मालक हैगा। ये पिछलियां चोणां दे विच भी इसे तरीके नाल रखिया सीगा, इस बार फिर ये रखिया गया कि तुहानूं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दे विच भी, तुहानूं प्रिंट मीडिया दे विच भी अपनी जानकारी देनी पैगी। पार्टी प्लेटफॉर्म दे उत्ते ये तुहानूं साइट ते पाउणा पैगा कि साडा आ कैंडीडेट जिहड़ा है उहदे ते ये परचे दर्ज है। ये पिछली वार तो इस बार भी उसे तरीके नाल जिहड़ा वो रखिया गया, पर मैनूं लगदा कि इहदे विच कुछ चीज़ां जिहड़ियां इस बार वखरियां ने, वो ने करोना दीयां प्रिकॉशन जिहड़ियां हैगीआं। ਹੁਣ जिस तरीके ਨਾਲ करोना प्रिकॉशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ वैसे ਤਾਂ ਕੀ होना सी, ਅੱਜ ਮੋਰਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਾ ਆ, ਭਲਕ ਤੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੋਰਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ, ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੈਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੈਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੇਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 6000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1,37,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੇਸ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ 80+ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 16% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਧਾਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਗਲਵਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਸਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸੂਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਜਾਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। 90% ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ 83% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 46% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 52% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ 40 45 50 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸੇ ਲਈ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵੇਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 12 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਲੱਖ ਸੀਗਾ, 20 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ 28 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਤਜਰਬਾ ਨਵਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੇ ਆ, ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਭੁਗਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਇਦ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੰਪੇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਫੇਕ ਆਈਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਫੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ, ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਫੇਕ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਕ ਭੀੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਈਏ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੀਵਿਜਿਲ ਐਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਸਵ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ।
ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ 3 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਘਟਾਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਫੇਜ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੋਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬੂਥ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 16% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫੇਜ਼, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ 9 ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ 7 ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਗੋਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਫੇਜ਼ਸ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 7 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਹਟਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਲਟ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਾਰ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭੀੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ, ਮਾਸਕ ਦੇਣਾ, ਗਲਵਜ਼ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ तमाम ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੀਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਧੀਮੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1 ਘੰਟਾ ਵੱਧ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੀਮਾਪਨ ਆਵੇ ਕਰੋਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰਵੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕਰਮਠ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ। ਔਰ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਬਜਟ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਸੇ ਬਜਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਬਜਟ ਚੋਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 39 ਲੱਖ 99,000 ਤੇ 999 ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ 70 ਲੱਖ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖਰਚਣ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ 70 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਸੋ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਐਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਦਰਭ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਸੀ, UPSC ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ UPSC ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੇ UPSC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 30 ਸਤੰਬਰ ਰੱਖੋ, ਤੇ UPSC ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਡੇਟ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ DGP ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡੋਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 82% ਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 46% ਦੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰੁੱਝ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ। ਹੁਣ 55% UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਸੂਬਾ ਆ, 403 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ 55% ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਧੀਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਇਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਕੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਰਖ ਮੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 7 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਅਲਟਰਨੇਟ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਜੋ ਨਾਈਟ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਰਫਿਊ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਰਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਲੋਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੀ, ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸਵੀਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।